ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर परम प्रिय आत्मीय बंधु माने, आपण मानंकु एही भगवत आलोचना रूपी पवित्र परिसर को सुस्वागत। आसंतु आजिर एही भाव भक्तिमय परिवेश रे आमे सेही परम कारुणिक भगवान श्रीकृष्णंकर पावन चरित को स्मरण करी आपना को कृतार्थ करिबा। श्रीमद् ओडिया भागवतर प्रथम स्कंध अंतर्गत द्वितीय अध्यायर कथावस्तु भक्ति भाव रे परिपूर्ण। मुनिमानंकर जिज्ञासा मोचन पाई भागवत महापुराणर महत्व संपर्क रे वर्णना करी महर्षि सुत कहउछंती, शुण सकल मुनिगण साधु ए तुम्भर वचन, परम मंगल ए वाणी जीवनिस्तरे जहा शुणी, परम धर्म ए जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते। हे साधु माने, ए जो भागवत वाणी यह परम मंगल प्रदायक, जीव निस्तारर पथ, परम धर्म एही भागवतरे कृष्ण चरित कृष्ण भक्ति एमिति वर्णित होइछि जे एहाको पाठ करे से परम प्रेममय भगवानंकर कृपा लाभ करे। पुणी कहउछंती, भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे, कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे, केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर। भक्ति कले ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे। जदि ईश्वरंक भक्ति हृदय रे प्रवेश करे तेबे जाई आत्मज्ञानर सृष्टि हुए, आत्मज्ञानर उद्रेक हुए एवं मनीष मायार प्रभेद को बुझी पारे एवं एही माया ठारू निजको दूरेई रखे। जीव आउ माया मोहरे पड़े नाही। कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। भगवानंक चरित श्रवण करी जदि भक्ति भाव मनरे उद्रेक न हुए तेबे से ही मूढ़, से ही मूर्ख पदवाच्य। केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर। जेते परिश्रम करी संसारर डंगा को बाही नेले मध्य ताहा केवल वृथा परिश्रम से मानंकर। कारण सांसारिक कर्म सहित आमको भगवत कर्म करिबा को पड़िबो। प्रत्येक सांसारिक कर्म को भगवत कर्म मने करी जदि आमे करि पारिबा तेबे जाही मुक्तिर योग्य हेई पारिबा। केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर। जे ए कथा को न भाबी केवल सांसारिक कर्म रे लिप्त रहंती, हरि भजन रे मन दियंती नाही, तेबे से केबे हेले दुस्तर माया को तरी पारंती नाही। जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहि, जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार। तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहंती ए जगते, केहू कहंती ब्रह्म तत्व केह बा बोले परमात्मा। जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहि, कामना वासना रे जे मज्जी जाइछि से प्रकृत सुख पाई पारे नाही। बंधुगण, कामना वासनार सुख क्षणस्थायी, ताहा संपूर्ण आनंद देई पारे नाही। जे सदा सर्वदा मन को आनंद दिए से केवल हेउछि भगवत तत्व। तेणु जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार। सेही परमार्थ बा परम अर्थ, परम भावना, श्रेष्ठ भावना परम ब्रह्मंक विषय रे जदि आमे टिकिए जानिबार प्रयास करिबा, तांकठारे मन रखि पारिबा, तेबे ही आम जन्म सार्थक हेब। पुणी महर्षि सुत कहउछंती,
ଏ ଭାବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ବହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରନ୍ତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରେ ଭକତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଚଉବର୍ଗ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ମାୟା ବିଷୟକୁ ତେଜି ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଖିଳ ପାଳକ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଚଉବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ମନକୁ ଆସେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କୃତ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରର 50ତମ ସୂତ୍ରଟି ସତରତି ସତରତି ଲୋକାଂସ୍ତାରୟତି। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଜଣେ ନିଜେ ତ ତରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକାନ୍ ସ୍ତାରୟତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାରି ନିଅନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ନିଜେ ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନେକଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ଜଣେ ନିଜେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେହି ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତରତି ସତରତି ସେ ତ ନିଜେ ତରି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକାଂସ୍ତାରୟତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭବସାଗରକୁ ପାର ହୋଇ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧି ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ପ୍ରତି ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବେଗେ ଛିଡ଼େ। ଏହି କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ମୋହମାୟାକୁ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ସହଜ ସରଳ ମାର୍ଗ ବତେଇଛନ୍ତି ସୁତମୁନି। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କର ସଦାସର୍ବଦା ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୂଜା କରିବ ମାନସିକ ପୂଜା। ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବେଗେ ଛିଡ଼େ। ଏମିତି ଯଦି ଭାବ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ କମି କମି ଯିବ। ପୁଣି ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ହରିଙ୍କ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏ ଭବ ଯାତନା କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ ସକଳ କଳମସ ବିନାଶେ।
କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣର କେଡ଼େ ମହାନ ଫଳ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହରି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସକଳ କଳମସ ବିନାଶେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ ଚିତୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଆହା, କେଡ଼େ ମହାନ କଥା। ରଜ ତମ ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ସହିତ ଲୋଭ କାମ କ୍ରୋଧ ଏ ସମସ୍ତ ମନରୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି। କେବଳ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଯଦି ମନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ପୁଣି ସେହି ଭକ୍ତମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ। ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ନୀତି ପ୍ରତି ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଜ୍ଜି ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଂସାରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ ପନ୍ଥା କଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁଣି ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ। ସଂସାରରେ ଯଜ୍ଞାଦି ବେଦ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତପ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯାହା ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର ପରମ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେମାନେ ଆଚରଣ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି ଗୋବିନ୍ଦ ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବନ ଜାଣଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସକଳ ଭୂତେ ହରିବ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି। ସେହି ନିର୍ଗୁଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁରାରି ଭଗବାନ ଏ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ସଂସାରର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ।
ସେଇ କଥା ପୁଣି ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ସେ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଏହି ପରମ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟେୟ ମନେ କରି ନିଜକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା। ପୁଣି ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ସେହି ହରିଙ୍କର ଚରଣ ପଙ୍କଜରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରମର୍ମ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପରମ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।